जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो मरे सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास, श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ। वाल्मीकि जय जय, भगवान वाल्मीकि जय जय। सकल सृष्टि के मालिक, सकल सृष्टि के मालिक, मुक्ति के हो दाता। भगवान वाल्मीकि जय जय।
जो बोले सो निरपै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बार फिर असी भगवान वाल्मीकि मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल भगवान वाल्मीकि जी की बाणी के विचार साझे करने लई श्री योग वशिष्ठ महारामायण विचों जो उन्होंने अपनी बाणी दर्ज की है उसनों लैके आप दे रूबरू आए हाँ। आओ सब तो पहले उस प्रभु परमेश्वर को नमस्कार करिए। सचित आनंद रूप आत्मा नू जिस विच सर्व जीव पासते हैं ते लीन हुंदे हन ते स्थित हुंदे हन ते जिस तो ज्ञाता ज्ञान ते ज्ञान दृष्टा दर्शन ते दृश्य करता कारण ते क्रिया सिद्ध हुंदे हन ते जिस आनंद के कारण करके संपूर्ण विश्व आनंदवान है ते जिस आनंद करके जीव जिउंदे हन उस आनंद रूप आत्मा नू नमस्कार है। गुरु रूप साध संगत जी, जो प्रसंग चल रहा है ऋषि भृगु जी का ते काल का, उस विच भगवान वाल्मीकि जी ने सानू यही समझाया है कि अंदर विच जो अनात्म धर्म विच बंधन विच पिया है वो बाहर कर्म इंद्रियां तो मुक्त हो है तां भी बंधन विच है ते अंदरों मुक्त है। वो कर्म इंद्रियां तो बंधन विच जापता है तां भी मुक्त रूप है कि जिहड़ा इंसान अंतर्मुखी हो के अपनी आत्मा दे नाल जुड़िया है वो संसार दे जींदे जी कर्म रहत हो जाता है। वो भावें कुछ करे या ना करे उस संसार दे नाल फिर ओदा जो रिश्ता है वो ख़त्म हो जाता है। ओदा रिश्ता अपने अंदर अपनी आत्मा दे नाल बन जाता है। अज दा जो प्रसंग है उस विच भगवान वाल्मीकि जी सानू समझाते हैं, सारे कारज करो पर अंदरों खाली रह के सारियां इच्छावां तो रहत आत्म पद विच टिक जाओ ते अपने सुभाविक व्यवहार नू करो कि अपने सारे तुसी कारज करो। असी परिवारां वाले हाँ, संसार दे विच रहने हाँ, अंदरों खाली हो के जिन्नियां भी साड़ियां इच्छा हैं संसारी इच्छा हैं उन्हां तो रहत हो के सानू परमात्मा दे नाल जुड़ना चाहिए है। ते साडा सुभाविक व्यवहार साडा सुभाव की होना चाहिए है कि असी अपने संसारी कारज भी करिए पर साड़ी जो बिरती है उस प्रभु परमात्मा विच रहे, अपनी आत्मा दे विच रहे। ये संसार समुंदर रूपी संसार रूपी समुंदर है जिस आदि व्याधि अहम ममता रूपी टोया है। जो उस विच डिगदा है उपरों हेठां नू जांदा है कि ये जो संसार है एक समुंदर की तरह है और जिस विच शरीरिक ते मानसिक रोग अहंकार मोह प्यार इहो जे विकार हैं वो विकारां दा टोआ है। ते जिहड़ा इंसान उहदे विच डिगदा है वो उपरों हेठां नू जांदा है। इसलिए संसार दे भाव विच ना टिको ते शुद्ध बुद्ध आत्मा सुभाव विच टिकाओ। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं कि ये जिहड़े संसार की साड़ी भावना है इसनू असी दूर करना है ते साड़ी जिहड़ी शुद्ध ज्ञान प्रकाश आत्मा है उहदे विच सानू टिकना चाहिए है। ओहू ही साडा सच्चा स्वभाव है। जो ब्रह्म शुद्ध सर्व आत्मा विकार रहत निराकार आत्म पद विच स्थित हैं उन्होंने नमस्कार है। सो भगवान वाल्मीकि जी उपदेश करते हैं कि जो परमात्मा दे विच वो जो सर्व आत्मा है जिहदे च कोई विकार नहीं है, जिहड़ी बगैर आकार तो है, वो जिहड़ा आत्म पद है जिसने प्राप्त कर लिया है और उस आत्म पद दे विच टिक गए हैं उन्होंने नमस्कार है। वो संत महात्मा की तरह हो जाते हैं। भगवान वाल्मीकि जी अगे समझाते हैं अपनी बाणी विच इस तरह जब शुक्र ने शरीर का वर्णन किया
ਤੇ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗ ਬੁੱਧੀ ਕੀਤੀ। ਤਤਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, हे ਸ਼ੁਕਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਤਪ ਰੂਪੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਦਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਔਰ ਜੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਗਵ ਤਨ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਤੂੰ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਗਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਕਲਪ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਯੁੱਗਾ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਜਦ ਮਹਾਕਲਪ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਦ ਭਗਵਾਨ ਤਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਰਗਵ ਤਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਕਲਪ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਸਰੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰਸ ਸੁੱਕਣ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਬਲ ਵੇਗ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਵਕ ਆਚਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੇਗਾ। ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਹਾਕਲਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਭਾਰਗਵ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਗਵ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਵਾਂਛਿਤ ਫਲ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੁਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਖਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਉਹ ਉਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਤਦ ਉਹ ਤਪਸੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਮਹਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੂਪ ਜੋ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਤੇ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਦੇਹ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪਸਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਅਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੰਬ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਢ ਦੇ ਕਟਿਆਂ ਵੇਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਜੀਵ ਕਾਲ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦੀ ਦੇਹ ਵੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ। ਤਦ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਉਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਜੀਵ ਕਲਾ ਸਹਿਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਦਾ ਕਮੰਡਲ ਲੈ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਜੋ ਪੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਾਠ ਕਰ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮੰਡਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਕਰਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਕਮਲੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਵਾਸ ਆਉਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਖਿੜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਸ ਸੀ ਉਹ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਜਲ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਕੇ ਪਰਬਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਇੱਕਦਮ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਦਲ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਸਹਿਤ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਹ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਦੇਹ ਦੇ ਧਰਮ ਫੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਫੁਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਮਤਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵੇਂ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਹੂਰਤ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤਪਸਵੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸ਼ਾਸਤਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਠੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਹੀ ਟਿਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਚਮਕ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ
ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਦੈਨਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹਨ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਉਦਾਰ ਆਤਮਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਯਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਦੰਤਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਬਣਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੂਰਤ ਫੁਰਦੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਕਰ ਦਾ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਤ ਤੋਂ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਭਾਰਗਵ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਗਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕਲੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸ਼ੁੱਧ ਚੇਤਨ ਸੀ। ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਫੁਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਲੇ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਦ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਆਪਣੀ ਵਾਸਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜੋ ਕਲਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਬ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਭਾਵ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਚੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਿੰਨੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੀ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਲ ਫਲ ਅਨੇਕ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਭ ਪੂਜ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਅਨੇਕ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਅੰਕੁਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਔਰ ਫਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਕੁਝ ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਖ ਪੁਣਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਜਗਤ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਚਮਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰਮ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਨਾ ਕੁਝ ਉਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਰੂਪ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਔਰ ਜੋ ਮਿਥਿਆ ਝੂਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਥਿਆ ਰੂਪ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਪੁਰ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਨਗਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਪਸੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਜਾਗਰਤ ਭਰਮ ਵੀ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਗਰ ਰਚ ਲਈਏ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਭਰਮ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭੂਤ ਪਿਸ਼ਾਚ ਆਦਿ ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਹਨ, ਭੂਤ ਜਾਤ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ महाराज की जय। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीक महाराज की जय। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਵਾਨ ਮਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਜਗਤ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬੇਅੰਤ ਜਗਤ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਜਗਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅੰਤ ਜਗਤ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੇ ਸੁਪਨ ਭਰਮ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਜਗਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਜਗਤ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਚਿਤ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਤੇ ਚਿਤ ਸਤਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਸੱਚ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਗਤ ਸਤਾ ਤੋਂ ਚਿਤ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੋ ਜਾਗਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ। ਚਿਤ ਰੂਪੀ ਹਾਥੀ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਲਪਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਸ ਹੋਇਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਵਾਨ ਮਾਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਜਗਤ ਦਾ ਸਤ ਭਾਵ ਨਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ,
ਤੇ ਜਦ ਚਿੱਤ ਉਪਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਗਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਸਵੀਰ ਮਿਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲਪਨਿਕ ਤਸਵੀਰ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਝੂਠੀ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਜਵਲ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੱਪੜਾ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ, ਸਫੇਦ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸਰ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਦਾ ਤਦ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਰਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਚਿੱਤ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਹੋਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਧਾਤੂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਦ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਮਾਤਰ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਕਿਰਿਆ ਦਰਵ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾਪੇ। ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੂਰਤ ਮਾਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਭਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮੇਂ ਥਾਣੀ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਜੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀਆਂ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਰੂਪੀ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵੇਖਿਆ, ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੋਰ ਦੇ ਆਂਡੇ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਰੰਗ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਜਾਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਪੱਤੇ, ਟਾਸ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ
ਖੰਡ ਫੁਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ। ਲੰਮਾ ਸੁਪਨਾ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਇਰਾਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੇ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਲਾ ਚਿੱਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਧਾਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਮੂਹ ਹਨ ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਦੇ ਹਨ, ਸੋ ਲੀਨ ਰੂਪ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਨਾਲ ਜਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਖੰਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਚਮਕ ਹੈ। ਆਭਾਸ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਤਾ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਸਲ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਸੁਸ਼ੁਪਤੀ ਵਾਂਗ ਅਫੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਫੁਰਦੇ ਹਨ, ਤਦ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਜਗਤ ਭਰਮ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਉਲਟ ਕੇ ਆਤਮ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਛੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅੰਤःਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਅੰਤःਕਰਨ ਜੀਵ ਕਲਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਨਮਾਤਰ ਸਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਟਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਪੂਰ ਦਾ ਪਰਬਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਣੂ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਅਣੂ ਸੁਗੰਧ ਪਰਬਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਤਮ ਸਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਚੇਤਨ ਮਾਤਰ ਸਤਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਲੇ ਚਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਫੁਰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਦੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪਵਨੀ ਸਥਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਹੋਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੁਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਚਿੱਤ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਹ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਾਗਣਾ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨੀਂਦ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਦਾ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਤਰੰਗ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ, ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਨੀਂਦ। ਇਹ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਸਤਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੀਂਦ ਰੂਪ ਆਤਮ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਦ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਾਗਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਥੰਮ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਉਲਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਵੱਖਪੁਣਾ ਭਾਵ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਚਮਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਸਮੂਹ ਭਾਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਦਵੈਤ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਸੰਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਗਤ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਲੇ ਦਾ ਜੋ ਬਿਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਹੀ ਫੁੱਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੁੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਸ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਜ ਭਾਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਦਵੈਤ ਅਚਿੰਤ ਆਪਣੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਫੁੱਲ ਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਾ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ। ਬੀਜ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਸੱਚਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਤੇ ਅਟਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਤਮਾ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਪਜਦਾ ਤੇ ਅਭਿੰਨ ਰੂਪ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਹਮ ਆਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਮੌਜੂਦ ਵਸਤੂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਦੇਹਾਦਿਕ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਆਤਮ ਸਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਹ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ
ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਜਲ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੇਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚਮਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਚਮਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਦੀ ਨਾਈ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਾ ਸਭ ਠੌਰ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਥੂਲ ਪਦਾਰਥ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਖਮ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਰਦਾ ਆਵੇ ਤਦ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਸੇ। ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਾਵ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਵਸਤੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਆਤਮ ਰੂਪ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੇਵ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਛੇਤੀ ਪਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਸੰਤ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨੇਕਾਂ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਟਾਸ ਫੁੱਲ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮ ਸਤਾ ਅਨੇਕ ਜੀਵ ਦੇਹ ਹੋ ਕੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਸੁਪਨ ਭਰਮ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅਹਮ ਆਦਿਕ ਜਗਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਭਰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਤੇ, ਟਾਸ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬਿਰਛ ਤੇ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਰਛ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਨੇਕ ਚਿਦ ਅਣੂ ਫੁਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਿਦ ਅਣੂ, ਫਿਰ ਚਿਦ ਅਣੂ ਦੀ ਵੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀਆਂ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਆਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਫੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਿਲ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿਦ ਅਣੂ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼, ਪਵਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਜੋ ਚਿਤ ਸਤਾ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਚਿਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਆਭਾਸ ਰੂਪ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੱਬਾ ਨਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਲ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਸਰਾ ਰੂਪ ਆਤਮ ਤਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ।